Assalamu alaikum and very good morning. Walaikum assalam, sir. Today we are supposed to discuss some remaining parts of kinds of contracts. We started this topic to study in our last class, kinds of contract, and covered up to unenforceable contract. Okay, so let's review from the beginning. The kinds of contracts are classified on the basis of these three viewpoints. One is enforceability, another one is mode of creation, and the final one is extent of execution. On the basis of enforceability, the contracts are of five types, five kinds. So, valid contract, voidable contract, void contract, unenforceable contract, and illegal contract. These are the five types of contracts under the viewpoint enforceability. So on the basis of mode of creation, the contracts are classified as express contract, implied contract, and constructive or quasi-contract. Today we will explain them. And finally, on the basis of extent of execution, the contracts are of two types, two kinds. One is executed contract, and another one is executory contract. This one is the valid contract on the basis of enforceability: valid, voidable, void, unenforceable, and illegal. So the first one was valid contract. Valid contract is a contract where the enforceability lies at the option of both the parties. Okay, both the parties can exercise their enforceability. That's why this is valid contract. Voidable contract is a contract where enforceability lies at the option of any one of the parties. Okay, or one or more of the parties. If there are three parties, then it may be at the option of two parties, but not at the option of one party. যে কোনো একজনের অপশনে এনফোর্সিবিলিটি থাকবে না, এটা হচ্ছে ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট। কার অপশনে এনফোর্সিবিলিটি থাকবে না, কে এক্সারসাইজ করতে পারবে না, ল এক্সারসাইজ করতে পারবে না কে, যে কিনা গিলটি পার্টি, যে কোনো ক্রাইম করেছে, কন্ট্রাক্ট তৈরি করার সময় কোনো ফ্যাক্ট কনসিল করেছে। সো the guilty party will not be able to exercise law. So he will lose his enforceability, or she will lose her enforceability. তাহলে অন্য পক্ষ যারা ভিকটিম হয়েছে, ইনজিউরড পার্টি হয়েছে, তাদের অপশনে এনফোর্সিবিলিটি থাকবে এবং তারা সেটা এক্সারসাইজ করতে পারবে। Third one was void contract. Void contract means zero enforceability. কন্ট্রাক্টে যারা পার্টি আছে, কন্টেন্ডিং পার্টিজ আছে যারা, none of them can exercise enforceability. তাদের কেউই এনফোর্সিবিলিটি এক্সারসাইজ করতে পারবে না। ঠিক আছে? জি স্যার। সো এটা হচ্ছে ভয়েড কন্ট্রাক্ট। এরপরে আমরা এখানে বলেছিলাম the reasons which transform a valid contract into a void contract. Sometimes it happens যে একটা valid contract turns into a void contract. একটা valid contract void contract হয়ে যায়। How? Let's check. One is supervening and impossibility. Another one is subsequent illegality, repudiation of a voidable contract, impossibility of the uncertain contingent future event. We discussed all of them. Supervening impossibility, like you see this one, A and B contracted to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. So if someone goes mad, the contract becomes void because it's not possible to come into performance. Unenforceable contract. An unenforceable contract is one which is valid in itself. The contract is valid, but
ডিউ টু সাম টেকনিক্যাল ফল্টস, টেকনিক্যাল ডিফেকশনস, এগুলো কি করে না এনফোর্সিবিলিটিতে আসতে পারে না। টেকনিক্যাল ডিফেকশন গুলো কি হতে পারে, যেমন বলছে অ্যাবসেন্স অফ রাইটিং রেজিস্ট্রেশন অর রিকুইজিট স্ট্যাম্প। ফর এক্সাম্পল কি বলছে, অ্যান ওরাল আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্ট ইজ আনএনফোর্সেবল। কারণ কি আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্টের মধ্যে এটা বলা আছে যে আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্ট মাস্ট বি ইন রাইটিং। তাহলে পরে আরবিট্রেশন এগ্রিমেন্ট এটা ভ্যালিড এগ্রিমেন্ট হবে অথবা ভ্যালিড কন্ট্রাক্টে কনভার্ট হবে। হ্যাঁ, তো এটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্টে যখন হয়ে গেছে, অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স যখন হয়ে গেছে, এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, এখানে লিগ্যাল অব্লিগেশনও আছে, সো ইটস এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট। কিন্তু যেহেতু লেখা হয়নি এই জন্য এটা আনএনফোর্সেবল। The final one was under the point enforceability. The final one is illegal contract. এটাও আমরা ডিসকাস করেছি। illegal contract, actually contract মানে হচ্ছে সামথিং লিগ্যাল। তাহলে কোনো কিছু লিগ্যাল বাট ইলিগাল, এই জন্য বলছে যেটা একটু মানে কন্ট্রাডিক্টরি। হ্যাঁ, এটা illegal means contrary to law and the term contract means an agreement enforceable by law. So these are contradictory to each other. An agreement is illegal if or void if its objective or consideration is illegal. Suppose কেউ একজন একটা কার চুরি করে এনে বিক্রি করে দিল একজনের কাছে। হ্যাঁ, একটা কার চুরি করে এনে বিক্রি করে দিল, তাহলে বিক্রি করে দেওয়ার যে প্রসেস, এখানে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, ঠিক আছে, অফার অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, এখানে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে, এখানে কিছু অব্লিগেশনও অ্যারাইজ করেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত যে এই কারটা চুরির কার এটা আনভেইল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট। কিন্তু যখনই আমরা এটা জানতে পারলাম যে এখানে কনসিডারেশন, যেটা কনসিডারেশনটা ইলিগ্যাল, তখন সাথে সাথেই কিন্তু এই কন্ট্রাক্টটা ইলিগ্যাল হয়ে গেল এবং ভয়েড হয়ে গেল। ঠিক আছে, ইট বিকামস ভয়েড, যে এখানে একেবারেই এনফোর্সেবল না, এটা কেউই এটা এনফোর্সিবিলিটি এক্সারসাইজ করতে পারবে না। So consideration is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or fraudulent জালিয়াতি করে কিছু করা হয়েছে। এরপরে আমরা বলছি যে কাইন্ডস অফ কন্ট্রাক্টস on the basis of extent of on the basis of nature of mode of creation. Exactly, mode of creation. Mode of creation মানে মিন করছে যে এটা কিভাবে তৈরি হয়েছে কন্ট্রাক্টটা, how it was created। তাহলে how it was created, একটা কন্ট্রাক্ট দুই ভাবেই তৈরি হতে পারে। একটা হচ্ছে by word of mouth, মুখের কথার মাধ্যমে হতে পারে, অথবা এটা লিখে হতে পারে, it may be in writing, এটা কাগজে কলমে লিখে চিঠি চালাচালির মাধ্যমে হতে পারে, অথবা আরেক ভাবে হতে পারে যেটাকে বলা হচ্ছে ইমপ্লয়েড আর কি। এই দুইটা মুখের কথা এবং লেখা দুইটাই হচ্ছে এক্সপ্রেস, এই যেখানে যেটা বলছে এক্সপ্রেস। আর আরেকটা হচ্ছে ইমপ্লয়েড হচ্ছে বাই কন্ডাক্ট, যখন কোনো কিছু কাজের মাধ্যমে করা হয়। হ্যাঁ, when any offer is done অথবা অফার is made through action। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকশন, through action, আর একটা হচ্ছে through words। word may be word of mouth, word may be in writing। তাহলে এভাবে যদি আমরা বুঝি যে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট হলো যে হাউ ইট ইজ ক্রিয়েটেড, মোড অফ ক্রিয়েশন হচ্ছে এক্সপ্রেস মানে হচ্ছে যেটা বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ অথবা ইন রাইটিং হয়। দ্য কন্ট্রাক্ট হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই ওয়ার্ড অর ইন রাইটিং। সাপোজ A tells B on telephone that he offers to sell his car for taka 50,000 and B in reply informs A that he accepts the offer। তাহলে এ বি কে টেলিফোন করে বলল যে আমি আমার কারটা তোমার কাছে 50,000 টাকায় বিক্রি করতে চাই। বি টেলিফোনেই তাকে জানিয়ে দিল যে ইয়েস, ওকে, আই উইল বাই ইউর কার এট টাকা 50,000। তাহলে দেয়ার ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট, দেয়ার আর কনসিডারেশনস, 50,000 টাকা এবং কার এগুলো হচ্ছে কনসিডারেশনস, অথবা এই পারফরমেন্স গুলো হচ্ছে কনসিডারেশনস। এরপরে কি হচ্ছে, এটা কিভাবে হয়েছে, এটা টেলিফোনের মাধ্যমে হয়েছে, বাই ওয়ার্ড অফ মাউথ হয়েছে। সো এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট। একইভাবে যদি এরকম হতো যে এ ইমেলস বি, এ বি কে ইমেল করেছে, লিখে পাঠিয়েছে, অথবা চিঠি দিয়েছে, এ রোট এ লেটার টু বি, হ্যাঁ, দ্যাট
he offers to sell his car for টাকা 50,000 and B in reply আরেকটা চিঠি দিয়েছে, আরেকটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে informs A that he accepts the offer. তাহলে কি হবে, এটা ইন রাইটিং হয়েছে। সো লিখিত অফারের মাধ্যমেও একটা কন্ট্রাক্ট হতে পারে, মৌখিক অফারের মাধ্যমেও একটা কন্ট্রাক্ট হতে পারে। যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট। আর ইমপ্লয়েড কন্ট্রাক্ট কি? ইমপ্লয়েড কন্ট্রাক্ট হচ্ছে মৌখিক বা লিখিত কোনো কিছুই এখানে হবে না। অফার অ্যাকসেপ্টেন্স দুইটাই কাজ, দুইটাই হচ্ছে অ্যাকশন। A contract which is created by acts or conducts of the parties, যেটা কাজের মাধ্যমে হয়ে থাকে অথবা মানে অ্যাক্ট অর কন্ডাক্ট একই কথা, এটা বাই অ্যাকশন, ঠিক আছে। সো এক্সাম্পল কি হচ্ছে যে একুলি ইন ইউনিফর্ম, ইউনিফর্ম বলেছে কেন? ইউনিফর্ম দিয়ে বোঝা যায় যে হি ইজ অথরাইজড অর আনঅথরাইজড। তাহলে অথরাইজড কোন পারসন যে হি ইজ সাপোজড টু ক্যারি ইয়োর লাগেজ, ঠিক আছে, অর ব্যাগেজ। তাহলে একুলি ইন ইউনিফর্ম takes up the luggage of B to be carried out of the railway station without being asked by B. B একে বলে নাই যে তুমি আমার লাগেজটা মাথায় করে নিয়ে যাও। এ হচ্ছে একটা কুলি যে ইউনিফর্ম পরা আছে, যে কেউ দেখলেই তাকে চিনবে যে সে হচ্ছে কুলি। সে কি করলো, বি ট্রেন থেকে নামলো, নামার পরে সে সাথে সাথেই বি এর লাগেজটা মাথায় তুলে নিল এবং অ্যালাউজ হিম, এবং বিও কি করলো, তাকে অ্যালাউ করলো, বিও তাকে কিছু বললো না, ঠিক আছে। there is an implied contract, এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে একটা কি কন্ট্রাক্ট আছে, implied contract হয়েছে, implied contract হয়েছে। implied contract হয়েছে এখানে একটা। implied contract কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. হ্যাঁ, যে কন্ট্রাক্টটা কাজের মাধ্যমে হয়। সাপোজ তুমি স্টেশনে বসে আছো, একজন যে শু পালিশ করে সে আসলো, এসে তোমার শুগুলো নিয়ে পালিশ করা শুরু করে দিল। তুমি শুগুলো খুলে বসেছিলে, সে তোমার শুগুলো নিয়ে পালিশ করা শুরু করে দিল। তাহলে এটা কি? এটা বুঝে যাচ্ছে তার কাজই শু পালিশ করা, এবং তুমি তাকে কিছু বলো নাই। তুমিও চাও মনে মনে যে হ্যাঁ আমার শুগুলো পালিশ করে দেওয়া হোক, তুমিও চেয়েছিলে যে তোমার শুগুলো পালিশ হোক। তাহলে তোমার শু পলিশ করে দিল। তাহলে ইট ইজ সাপোজড দ্যাট যে তোমাকে অর ইউ আর অবলাইজড টু মেক পেমেন্ট। তুমি যদি বাধা না দাও, তুমি যদি বাধা দিতে তাহলে রিজেকশন হয়ে যেত। তাহলে সে কাজের মাধ্যমে তার অফারটা করলো, তুমিও তোমার মানে মৌন স্বীকৃতির মাধ্যমে তার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছো। ক্লিয়ার? Yes, sir. যেমন রাস্তা দিয়ে বাস চলছে, ঠিক আছে, বাস ইজ মুভিং অন দ্য রোড, রানিং, বাস ইজ রানিং অন দ্য রোড। একটা বাস রাস্তা দিয়ে চলছে, তো স্টেশনে এসে থামলো, ইট মিনস যে এটা তোমাকে ইনভাইট করছে যে তুমি, অথবা এটা তোমাকে অফার করছে যে তুমি চাইলে আমার এটাতে চড়তে পারো, আমি তোমাকে এই ওয়েতে নিয়ে যাব একটা জায়গাতে, তুমি যেখানে যেতে চাও। তাহলে তুমি কি করলা, ওই বাসের মধ্যে উঠে পড়লা। তাহলে বাস চলছে, ইটসেলফ ইজ এন অফার, বাস চলছে এটা একটা অফার। এটা কি ধরনের অফার? ইমপ্লয়েড অফার। কি ধরনের অফার? Implied offer. এক্স্যাক্টলি। এখন তুমি বাসের মধ্যে উঠে বসেছো, কিছু বলো নাই যে হ্যাঁ চলো আমাকে নিয়ে চলো ওখানে, এরকম কিছু বলো নাই, তুমি বাসের মধ্যে চড়ে বসেছো। তাহলে এটা একটা অ্যাকসেপ্টেন্স, এটাও ইমপ্লয়েড অ্যাকসেপ্টেন্স। এবং এই কারণে যে কন্ট্রাক্টটা তৈরি হয়েছে সেই কন্ট্রাক্টটাকে আমরা বলছি Implied contract. এক্স্যাক্টলি। তাহলে ইমপ্লয়েড অফার এবং
ইমপ্লয়েড অ্যাকসেপ্টেন্সের মাধ্যমে যে কন্ট্রাক্টটা তৈরি হয় সেই কন্ট্রাক্টটাকে বলা হয় ইমপ্লয়েড কন্ট্রাক্ট। অলরাইট, এরপরে যেটা আরেক ধরনের কন্ট্রাক্ট আছে এটাকে বলে কনস্ট্রাকটিভ অর কোয়াজি কন্ট্রাক্ট। এই কনস্ট্রাকটিভ এবং কোয়াজি কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এখানে আসলে এটা ইমপ্লয়েডও না আবার এক্সপ্রেসও না, এটাই এমন এক ধরনের কন্ট্রাক্ট কিন্তু অনেকটাই ইমপ্লয়েড এর মধ্যে পড়ে, অনেকটাই কভার করে। যেমন আমরা দেখি এটা লিটারেচার কি বলছে, যে কন্ট্রাক্ট হুইচ ডাজ নট অ্যারাইজ বাই ভার্চু অফ এনি এগ্রিমেন্ট express or implied between the parties, but the law recognizes this contract under certain special circumstances. একটা কন্ট্রাক্ট যেটা বাই ভার্চু অফ এগ্রিমেন্ট এটা দ্বারা তৈরি হয় না, কারণ এখানে ফর্মাল কোনো অফার এবং অ্যাকসেপ্টেন্স থাকেই না। এক্সপ্রেস অর ইমপ্লয়েড ও ঠিক না between the parties, but the law recognizes this contract, কিন্তু ল এটাকে কি করে রেকগনাইজ করে। তাহলে আমরা দেখছি কি করে আসলে এই কন্ট্রাক্টটা তৈরি হয়, এবং সেটা বলছে অনেক সার্টেন স্পেশাল সার্কামস্ট্যান্স। এটা এখানে ইম্পর্টেন্ট যে এটা কিন্তু ল এটাকে রেকগনাইজ করছে, হ্যাঁ, যে এই কন্ট্রাক্টকে রেকগনাইজ করছে আন্ডার সার্টেন স্পেশাল সার্কামস্ট্যান্সেস। সাপোজ বলছে যে অব্লিগেশনস অফ ফাইন্ডার অফ দ্য লস্ট গুডস টু রিটার্ন দেম টু দ্য ট্রু ওনার। কোন একজন তার একটা লাগেজ ফেলে আসলো পথে, সে লাগেজটা একজন খুঁজে পেল, যে খুঁজে পেল তার দুইটা কাজ করতে পারে সে, একটা হচ্ছে যে সে এটাকে স্কিপ করে অ্যাভয়েড করে চলে গেল, তাহলে তার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই। কিন্তু কেউ যদি এটা পেয়ে থাকে এবং সে ওটাকে দেখে এবং জানে যে এটা কার, সেটার দায়িত্ব নেয় বা এটাকে টেক কেয়ার করতে চায়, তাহলে এটা তার জন্য একটা রেসপন্সিবিলিটি হয়ে যায়। কেউ যদি এটাকে কেয়ার না করে তাহলে ফাইন, চলে গেল, কিন্তু কেউ যদি এটাকে কেয়ার করে তাহলে তার জন্য এটা দায়িত্ব হয়ে গেল যে এটা কি করবে, সে এটার যে ট্রু ওনার তাকে খুঁজে বের করবে এবং তার কাছে এটা হ্যান্ড ওভার করবে। তো কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝে গেছি। কনস্ট্রাকটিভ অর কোয়াজি কন্ট্রাক্ট কিছু আইডিয়া হয়েছে? জি স্যার, হয়েছে। কি আইডিয়া হয়েছে বলেন দেখি। এটা এমন একটা কন্ট্রাক্ট যেখানে কোনো অফার কিংবা অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে না, কিন্তু এটা হচ্ছে ল মেনে চলবে। যেমন আমি একটা স্টেশনের মধ্যে একটা ব্যাগ পেলাম, কারোর ব্যাগ, তো আমি যদি ব্যাগটা স্কিপ করে যাই তাহলে আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না যে কাউকে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু আমি যদি দায়িত্ব নিই যে ব্যাগটাকে আমি ওনার কাছে ফিরে দিব, তখন হচ্ছে এটা আমার একটা দায়িত্ব। তো এটা এক ধরনের লকেই তো ফলো করছে, এটাই বুঝলাম। এক্স্যাক্টলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Welcome, নাজিয়া। sir. তোমার জিপিএ কত এই সেমিস্টারে এসেছে? জিপিএ স্যার 4 আসছিল সেকেন্ড সেমিস্টার। 4 আসছে, 4 আউট অফ 4 আসছে। জি স্যার। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, কনগ্রাচুলেশনস। থ্যাংক ইউ আমি স্যার। এক্স্যাক্টলি যেভাবে বলেছি ওইভাবে খেয়াল রেখেছে এবং বলতে পেরেছে, হ্যাঁ, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। ইট শোজ যে হাউ মাচ ফোকাসড ইউ আর ইন দ্য ক্লাস। হ্যাঁ, এই সো ক্লাস পারফরম্যান্সের উপরে কিন্তু মার্কিং থাকবে, এটা তোমরা এগুলো খেয়াল রাখবে। এবং অনলাইনে আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না তোমরা কে কি অবস্থায় আছো, ইট ডাজ নট মিন দ্যাট তোমরা ক্লাস অন করে দিয়ে ঘুমাবে, ঠিক আছে? যে কোনো সময় যে কাউকে ডেকে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করবো এগুলো। সো ইউ মাস্ট বি aware of the class, keep abreast of the class. Okay, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে কনস্ট্রাকটিভ অর কোয়াজি কন্ট্রাক্ট ঠিকই বলেছে, যে যখনই এটা কেউ কেয়ার করবে তখনই তার জন্য এটা অব্লিগেশন হয়ে যায় যে সে ট্রু ওনারকে খুঁজে বের করবে এবং তার কাছে এটা ফেরত পাঠাবে। এবং পাশাপাশি যিনি ট্রু ওনার, ওনারও কিছু অব্লিগেশন, কারণ এখন কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে তো এটা, হ্যাঁ, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট। যখনই সে এটা রেকগনাইজ করতে পেরেছে যে হ্যাঁ এটা অমুকের, এটা মিস্টার এক্সেল লাগেজ, সাথে সাথে মিস্টার এক্সের সাথে তার একটা কন্ট্রাক্ট তৈরি হয়ে গেছে, এটাই কনস্ট্রাকটিভ কন্ট্রাক্ট, ঠিক আছে? জি স্যার। এবং
দেখো মিস্টার এক্স কে সে খুঁজে বের করলো এবং মিস্টার এক্স এর কাছে সে যখন এটা নিয়ে গেল তখন মিস্টার এক্স এরও কিন্তু কিছু কিছু ডিউটিস আছে। হ্যাঁ, কিছু ডিউটিস আছে। সে ডিউটি কি? সে ডিউটি হচ্ছে এই যে ওয়াই, সাপোজ ওয়াই সে কি করলো, এই লাগেজটা নিয়ে আসলো, তার কোনো খরচ খরচা হয়েছে কিনা এই লাগেজে, সে ট্রু ওনারকে খুঁজে বের করতে কোনো খরচ হয়েছে কিনা, ট্রু ওনারকে সে হয়তো ফোন করেছে, ফোন করে সে কোথায় কোন লোকেশনে আছে এখন এই মুহূর্তে সেগুলো জেনেছে, সেই লোকেশনে সে এসছে, তার গাড়ি ভাড়া কনভেন্স এগুলো আছে এবং আদার এক্সপেন্সেস আছে, সেই বিষয়গুলো ক্যালকুলেট করে তার যে খরচ হয়েছে সেই খরচটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে যিনি ওনার অফ দ্য লস্ট গুডস, হ্যাঁ, তার দায়িত্ব। আর যে ফাইন্ডার অফ দ্য লস্ট গুডস, এখানে এটা তার দায়িত্ব ছিল, সে নিয়ে এসছে। এই নাম্বার 2 আমরা দায়িত্বের কথা বললাম। আর এখানে আরো দায়িত্ব আছে যেগুলো আমরা আরেকটা চ্যাপ্টার আছে বেলমেন্ট এন্ড প্লেস, এবং ওখানেও একটু ফাইন্ডার অফ দ্য লস্ট গুডস আছে, ওখানেও একটা দায়িত্বের বিষয় আছে আরো। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে একজন বেইলি যেভাবে তোমার একটা গুডস এর টেক কেয়ার করে, তাহলে এই যে লাগেজটা সে যে খুঁজে পেয়েছে এটাকে সে ওইভাবে টেক কেয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, তার নিজের একটা গুডস এর মতো ডিউটি টু টেক কেয়ার অফ, ডিউটি টু টেক রিজনেবল কেয়ার অফ দ্য গুডস যেটা সে খুঁজে পেয়েছে, দ্যাট হি হ্যাজ ফাউন্ড অর শি হ্যাজ ফাউন্ড। তাহলে এটা গেল একটা বিষয়। আবার এখানে কিছু অধিকারের বিষয় আছে, হ্যাঁ, যে ফাইন্ডার অফ দ্য লস্ট গুডস এর আবার কিছু অধিকারও আছে। সে অধিকার কি? অধিকার হলো যে আমি যেটা তার এখানে নিয়ে গেলাম, সে যদি আমাকে খরচটা বুঝিয়ে না দেয় তাহলে এই গুডসটা আমি আমার কাছে রেখে দিতে পারবো। এটাকে বলে রাইট অফ লিয়েন। কি বলে এটাকে? আরেকবার বলেন কি বলে? রাইট অফ লিয়েন, লিয়েন। রাইট অফ লিয়েন, হ্যাঁ, লিয়েন মানে হচ্ছে কিপিং সামথিং ইন পজেশন, হ্যাঁ, কিপিং সামথিং ইন পজিশন, কোন জিনিস তার পজিশনে রেখে দেওয়া, এটাকে বলে হলো লিয়েন, রাইট অফ লিয়েন। অলরাইট, এরপরে হচ্ছে নেক্সট আমরা চলে যাই, এটা হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ এক্সিকিউশন। এক্সটেন্ট অফ এক্সিকিউশন অনুযায়ী কন্ট্রাক্ট আবার দুই ধরনের, একটা হচ্ছে এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। তাহলে একটা হচ্ছে এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট কি? আমরা দেখি যে কন্ট্রাক্ট is said to be executed when both the parties to a contract have completely performed their share of obligation, their part of obligation, যে যেখানে উভয়ই তাদের পার্ট অফ অব্লিগেশন কমপ্লিট করে ফেলেছে। সাপোজ, হ্যাঁ, সাপোজ যেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে একটা एग्जांपल দিয়েছে, when a book seller sells a book on cash payment it is an executed contract। তাহলে একজন বুক সেলার যখন ক্যাশ পেমেন্টে কোনো কিছু পে করেছে তখন সেটাকে আমরা বলছি এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, অথবা এরকম হতে পারে যে আমি নাজিয়ার সাথে কন্ট্রাক্ট করলাম যে নাজিয়া, I will teach you business law privately, I will teach you business law and you will pay me 3000 টাকা per month। তো পরে নাজিয়া বলল ওকে স্যার, নো প্রবলেম, I will learn business law privately from you। তাহলে আমরা বললাম যে yes, we will start learning business law from March 1। তাহলে মার্চ 1 থেকে আমরা এটা করব, চুক্তি করেছি, কিন্তু আমরা কেউই পারফরমেন্স শুরু করিনি। মার্চের 1 এ শুরু হবে,
পারফরমেন্স এবং মার্চ শেষ হলে পরে she will pay me, তাহলে সেটা হবে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। কি এটা? এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। Yes. আর মার্চ is over, March is over, I have taught her law in 1 month and she has paid me 3000 taka, so this contract is executed contract. All right, Yes sir. তাহলে যেখানে পারফরম্যান্স এখনো শুরু হয়নি কিন্তু কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে সেটা হবে এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট is it is one in which both the obligations are outstanding. এটা হচ্ছে সেই কন্ট্রাক্ট যেখানে উভয় পারফরম্যান্সটাই বাকি রয়ে গেছে। ওকে, T agrees to coach R, T R কে কোচিং করবে, শেখাবে an MBA student from first day of next month, March 1, and R in consideration promises to pay টাকা 2000 per month. তাহলে এটা হচ্ছে এখন জাস্ট এগ্রিমেন্ট হয়েছে এবং কন্ট্রাক্টও হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট যেহেতু এটা একটা নেচারটা হচ্ছে বিজনেস এগ্রিমেন্টের কন্ট্রাক্ট, স্বাভাবিকভাবে এটা লিগ্যাল অব্লিগেশন তৈরি করছে এগ্রিমেন্টের সাথে এবং ইট বিকামস এ কন্ট্রাক্ট এবং এটাকে আমরা বলছি এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। আর যখনই এটা নেক্সট মান্থ ইজ ওভার, এখানে কোচিং শেষ হয়ে গেল এবং পেমেন্টও শেষ হয়ে গেল, তখন এটা হয়ে গেল কি এক্সিকিউট কন্ট্রাক্ট, এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। ইয়েস, সো এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট আমরা বলেছি এবং এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট এটাও বলেছি। এখন আমরা আরেকটা টপিকে চলে যাব, সেটা হচ্ছে I think you can remember যে আমরা পড়েছিলাম যে essential elements of valid contracts. Essential elements of valid contracts এর মধ্যে আমরা যদি একটু ওখানে যাই, স্ক্রিন slides, এখানে থাকার কথা। However, এটা 38 নাম্বার স্লাইড, আমরা দেখি। 17. Okay, so এখানে essential elements of a valid contract আমরা দেখেছিলাম। এখানের মধ্যে ছিল offer and acceptance, intention to create legal relations, lawful consideration, capacity of the parties, free consent, lawful object, writing registration, certainty, possibility of performance and not expressly declared void. So এখানের মধ্যে একেবারেই বেসিক যেটা and most important part হচ্ছে offer and acceptance, যেটা হচ্ছে বেসিক এলিমেন্টস। এগুলো ছাড়া কোনো ভাবেই একটা কন্ট্রাক্ট তৈরি হতে পারে না। তাহলে এই অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে একেবারে আলাদা একটা চ্যাপ্টারই ডিজাইন করা হয়েছে। নাও উই উইল লুক এট দ্যাট চ্যাপ্টার, অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখব যে অফার কি, এরপরে আমরা দেখব যে অফারের সাথে কিছু লিগ্যাল রুলস আছে সেগুলো, এবং এরপরে আরেকটা পয়েন্ট আছে যেটাকে বলছে ল্যাপস এন্ড রিভোকেশন অফ অফার, যে অফার কি করে ল্যাপস হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, অফার কি করে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে। এরপরে আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স এর পার্টটা দেখব। তাহলে দিস চ্যাপ্টার ইজ অল অ্যাবাউট অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স। ইউ সি ডিফাইনিং অফার, যেটা বলছে যে when one person signifies to another his willingness one person signifies to another what his willingness to do anything or to abstain from doing anything, to do anything or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. তাহলে যেটা বলা হচ্ছে যে যখন একজন ব্যক্তি অন্য আরেকজন ব্যক্তির কাছে, one person to another, আরেকজনের কাছে কি করবে, সিগনিফাই করবে অথবা এক্সপ্রেস করবে কি হিজ উইলিংনেস, তার কোনো একটা ইচ্ছার কথা। সেই ইচ্ছার কথা কি, যে সে কিছু একটা করতে চায়, টু ডু এনিথিং, সে কিছু একটা করতে চায়, অর টু অ্যাবস্টেইন ফ্রম ডুইং এনিথিং, অথবা সে একটা কিছু থেকে বিরত থাকতে চায়। হ্যাঁ,
তাহলে আমরা দেখছি যে অফার কি নিয়ে হতে পারে, অফার কোনো কিছু করা নিয়েও হতে পারে, আবার অফার কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারেও হতে পারে। ঠিক আছে, আমরা বলতে পারি যে লেটস ডু, চলো আমরা এটা করি, অথবা আমরা বলতে পারি লেটস নট ডু, চলো আমরা এটা না করি। ঠিক আছে, তাহলে দুইটার বিষয়ে চুক্তি হতে পারে। যেমন আমরা শুনি মাঝে মধ্যে এই যে অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে, অস্ত্রবিরতি চুক্তি, যেমন সিরিয়াতে কি হচ্ছে, ইন্টারনালি যুদ্ধ হচ্ছে, যে গভর্নমেন্টের পার্টি এবং আরেকটা আছে বিদ্রোহী গ্রুপ, তাদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে। তো তারা কি করতে পারছে, শান্তির জন্য বলে ঠিক আছে চলো আমরা অস্ত্রবিরতি করি, হ্যাঁ চলো আমরা যুদ্ধ না করি। তাহলে এই না করার বিষয়েও কিন্তু কন্ট্রাক্ট হতে পারে। এই যেমন আমেরিকার সাথে ইরানের চিন্তা হচ্ছে যে চলো আমরা পারমাণবিক অ্যাক্টিভিটিস গুলাকে আর না আগাই, কারণ পরমাণু কি করে দিতে পারে, ওয়ার্ল্ডকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারে উইদিন সেকেন্ড। চলো আমরা অ্যাটম নিয়ে এগুলো নিয়ে কাজ না করি। তাহলে কি হতে পারে, এগুলো চুক্তি হতে পারে, কোনো কিছু করার ব্যাপারেও হতে পারে, কোনো কিছু না করার ব্যাপারেও হতে পারে। সো অফারে আমরা কি বলছি, যখন একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির কাছে কোনো একটা ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলো যে সে কিছু করতে চায় অথবা কিছু করতে চায় না, হ্যাঁ এটা কেন সে প্রকাশ করলো, কেন, উদ্দেশ্য কি, উইথ আ ভিউ টু অবটেইনিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্যাট আদার, যে সে এই জন্যই প্রকাশ করলো তার ইচ্ছার কথা আরেকজনের কাছে, যে সে আরেকজন কি করতে চায় সেটা জানতে চায়। হ্যাঁ, obtaining the assent of that other to such act or abstinence, ওই যে সে যেটা করতে চায় এবং না করতে চায় সেই বিষয়ে সে আরেকজনের কাছে বললো এই জন্যই যে আরেকজনও এটা করতে চায় অথবা না করতে চায় কিনা। তখন আমরা এটাকে বলবো যে হি ইজ সেড টু মেক এ প্রপোজাল। হ্যাঁ, বলা হবে যে সে একটা অফার করলো। অফার এবং প্রপোজাল সিনোনিমাস। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অফার, তিন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাই আমরা, এই ডেফিনেশন থেকেই পাই। ঠিক আছে, এই ডেফিনেশন থেকেই পাই। সেটা কি, সেটা হচ্ছে সাপোজ expression of willingness, expression of willingness নাম্বার 1, এই যে এখানে আমরা বলছি, ঠিক আছে, এখানে আমরা বলছি expression of willingness। এরপরে আমরা বলছি expression of willingness নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে it must be to another, এটা অবশ্যই আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে হবে। এই যে to another আছে এখানে, to another, আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে হবে। এবং এটা কেন বলতে হবে, যে with a view to, আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে হবে এই জন্যই যে with a view to obtaining the assent of that other, যে তারও সম্মতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এটা হইতে হবে। ঠিক আছে, এখন আমরা কিছু স্টেটমেন্ট ক্রস চেক করব যে সেগুলো কি অফার নাকি অফার না। কমপ্লায়েন্স নাম্বার 1 বলছে যে ডু ইউ ইন্টেন্ড টু সেল ইওর মোটরসাইকেল, ডু ইউ ইন্টেন্ড টু সেল ইওর মোটরসাইকেল, তাহলে will it be an offer, will it be an offer, do you intend to sell your motorcycle? জি স্যার, এটা তো এক ধরনের অফার। আমাদের কারেক্ট চিন্তা ভাবনা করে অ্যানসার করতে হবে। Do you intend to sell your motorcycle? তুমি কি তোমার মোটরসাইকেল বিক্রি করতে চাও? এটা একটা অফার হবে না। জি স্যার, হবে না, কারণ অন্য একজন ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছার কথা, স্যার বলবো, অন্য একজন ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছার কথা না বলে তাহলে তো হবে না। হ্যাঁ, এখানে কেউ কি তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছে যে আমি বিক্রি করতে চাই? না, করে নাই। হ্যাঁ, যে তাহলে প্রথম যেটা ছিল আমাদের কন্ডিশন, যেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস থাকতে হবে এখানে। তো এখানে কি এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস আছে? না স্যার, ছিল না। আমি কি বলেছি যে আমি বিক্রি করতে চাই? না, আমি জিজ্ঞেস করি তুমি কি কিনতে চাও কিনা, আমি জিজ্ঞেস করেছি তুমি কিনতে চাও? আচ্ছা ঠিক আছে, কিনতে চাইলে আমি ভেবে দেখবো আমি আমার এটা বিক্রি করতে পারি কিনা। তো তাহলে এখানে কি, এখানে এটা লুজ হয়ে গেল টার্মটা। ঠিক আছে, তার মানে এটা অফার নয়। এটা যদি অফার হতো তাহলে বিষয়টা এরকম হতো যে আরেকজন যদি ইয়েস অর নো বলতো তাহলে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যেত। বুঝতে পেরেছো?
জি স্যার। তাহলে এখান থেকে আরেকজনের ইয়েস অর নো বললে অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার তৈরি হবে? ডু ইউ ইন্টেন্ড টু সেল ইউর মোটরসাইকেল, কেউ যদি বলে যে ইয়েস, তো তাহলে কি হয়, তার সাথে আমার কোনো একটা এগ্রিমেন্ট হয়ে গেল? যাকে বলতে যদি ইউজ বলে তাহলে এখান থেকে কেউ যদি ইয়েস বলে তাহলে তার সাথে কি যে বলতেছে তার সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট হবে? না স্যার। হবে না। তাহলে এটা স্বাভাবিকভাবেই এটা কিন্তু কোনো অফার হচ্ছে না। কেন অফার হচ্ছে না? আমরা শুরুতেই বলেছি যে এখানে এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস থাকতে হবে, কিন্তু এখানে কোনো এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস নাই। আচ্ছা, নাম্বার 2 বলছে, দেখো, আই মে সেল মাই মোটরসাইকেল ইফ আই ক্যান গেট টাকা 40,000 ফর ইট। আমি 40,000 টাকা পাইলে আমার মোটরসাইকেলটা বিক্রি করে দিতে পারি। এটা কি অফার হবে? জি স্যার। আমি 40,000 টাকা পাইলে আমার মোটরসাইকেলটা বিক্রি করে দিতে পারি, এটা কি অফার হবে? স্যার আমি যাকে বলছি সে যদি রাজি হয় বা সে যদি ইয়েস অথবা নো বলে, মানে সে যদি রাজি হয় তাহলে এটা অফার হবে, নাহলে তো হবে না। কাকে বলছি এটা কি এখানে কোনো এই স্টেটমেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে কাউকে বলা হয়েছে কিনা? না স্যার। না স্যার, এটা তো বোঝা এই যাচ্ছে। স্টেটমেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কেউ কাউকে বলছে এরকম। তাহলে এখানে কি হয়েছে, এখানে সে তার একটা হয়তো এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস আছে, তাও আবার মে দিয়ে কনফিউশন রেখে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, মে শব্দটা ইউজ করে কনফিউশন রেখে দেওয়া হয়েছে। এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস আছে কিন্তু এটা কনফিউজড এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা এখানে বলছি ইট মাস্ট বি টু অ্যানাদার, এটা অবশ্যই আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে হতে হবে। এটা এখানে কাকে উদ্দেশ্য করছে এখানে বলছে কিছু? না স্যার। না স্যার বলে নাই। যদি কাউকে উদ্দেশ্য করে না বলে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটাও হয়নি, এই যে উইথ এ ভিউ টু অবটেইনিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্যাট আদার, কারো ইচ্ছার কথাও জানতে চাওয়া হয়নি এখানে। সে শুধুমাত্র তারই একটা কনফিউজড ইচ্ছার কথা জানাই বেড়াচ্ছে, বুঝে নাই? সে তার একটা ইচ্ছার কথা জানাই বেড়াচ্ছে, তাও আবার এটা কনফিউজড সে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে এটা কি অফার হবে? না না স্যার, স্যার। হবে না, হবে না। এই এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে এই দুইটা মেজর এলিমেন্টই এখানে অনুপস্থিত, আর আরেকটা এলিমেন্ট উপস্থিত, আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স উপস্থিত, কিন্তু সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাও অনেকটাই মানে ভেগ, অস্পষ্ট। নাম্বার সি যেটা বলছে, দেখো ক্লিয়ারলি, এম সেজ টু এন, এম এন কে বলছে, তার মানে কি? তার মানে এটা আছে কিনা, মাস্ট বি টু অ্যানাদার, হয়েছে কিনা? জি স্যার স্যার। হয়েছে, হয়েছে। হ্যাঁ, এম এন কে বলছে, তো এটা স্পেসিফিক যে এম এন কে বলেছে, তার মানে ইট মাস্ট বি টু অ্যানাদার, এটা হয়েছে এখানে। আরেকটা হচ্ছে যে উইল ইউ বাই মাই মোটরসাইকেল ফর টাকা 40,000, তুমি কি আমার মোটরসাইকেলটা 40,000 টাকায় কিনবা? তার মানে কি হচ্ছে এখানে? তার মানে হচ্ছে তার মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে, তাই তো? জি স্যার, জি হ্যাঁ, স্যার। তুমি কি আমার মোটরসাইকেল চলেছে? আমি নাজিয়াকে বললাম, শরীফ সেজ টু নাজিয়া, আমি আমার মোবাইলটা 10,000 টাকায় বিক্রি করতে চাই, তুমি কি কিনবা? ঠিক আছে, তো তাহলে কি এখানে স্পেসিফিক্যালি একজন আরেকজনকে প্রপোজ করেছে একটা কিছু, তাহলে সে যদি এখন বলে যে ইয়েস আই উইল বাই, তার মানে আমি যখন বিক্রি করার কথা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইট মিন্স এটা খুব ন্যাচারাল যে আমি এটা বিক্রি করতে চাই বলে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এম সেজ টু এন, উইল ইউ বাই মাই মোটরসাইকেল ফর টাকা 40,000, তুমি কি আমার মোটরসাইকেলটা 40,000 টাকায় কিনবে? হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফর্মাল প্রপোজাল যেটা এম এন কে করেছে। এবার এন যদি রাজি হয় যে ইয়েস ইয়েস আই উইল বাই ইওর মোটরসাইকেল এট টাকা 40,000, তাহলে কি হবে, দেয়ার উইল বি অ্যান এগ্রিমেন্ট। হ্যাঁ, দেয়ার উইল বি অ্যান এগ্রিমেন্ট, এবং এগ্রিমেন্ট যেহেতু এটা বিজনেস নেচারের এগ্রিমেন্ট, ন্যাচারালি এটার সাথে লিগ্যাল অব্লিগেশন অ্যাড হবে এবং ইট উইল বি এ কন্ট্রাক্ট। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এবং এখানে কনসিডারেশন আছে। কনসিডারেশন কি? 40,000 টাকা একজনের পার্ট থেকে কনসিডারেশন, আর কারটা হচ্ছে আরেকজনের পার্ট থেকে কনসিডারেশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। অলরাইট, এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে লিগ্যাল রুলস রিগার্ডিং এ ভ্যালিড অফার। Legal rules regarding a valid offer. An offer may be express or
implied, এখানে কতগুলো লিগ্যাল রুলস আছে যে একটা অফার ভ্যালিড হতে গেলে, কারণ অফারটাই যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে সে কিন্তু ইয়ে হবে না, সে একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট তৈরি করতে পারবে না। ঠিক আছে, আমরা বলি যে অনেক সময় যে সর্ষের মধ্যে যদি ভূত থাকে তাহলে সেই সর্ষে দিয়ে কি ভূত তাড়ানো যাবে? না স্যার, যাবে না। যাবে না। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, যে আমাকে আগে সর্ষের ভেতর থেকে ভূত তাড়াইতে হবে। তার মানে আগে অফারটাকে ক্লিয়ার করতে, অফারটাকে আগে ভ্যালিড করতে হবে, তাহলে পরে সেটা দিয়ে একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট তৈরি হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। এই জন্য তুমি কোর্টে অ্যাডভোকেটদের কাছে যখন যাবে তখন অ্যাডভোকেটরা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি আসলে কি করেছিলে, কিভাবে করে এটা তৈরি হয়েছিল বলো। হ্যাঁ, তুমি এটা তৈরি করার সময় কি বলেছিলে, তুমি কি কথা বলে, তুমি কি মুখে বলেছিলে নাকি লিখে দিয়েছিলা? যদি মুখে বলে থাকো তাহলে এক্স্যাক্টলি কি বলেছিলে, যদি লিখে দিয়ে থাকো এক্স্যাক্টলি কি লিখেছিলে। এটা দেখে তারা বুঝবে যে হ্যাঁ তোমার এটা ইয়ে ছিল, মানে ভ্যালিড ছিল নাকি ভ্যালিড ছিল না। তাহলে এখানে 9টা কন্ডিশন আছে, 9টা রুল আছে। এই রুলগুলো যদি প্রপারলি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা ধরে নিব যে অফারটা হচ্ছে ভ্যালিড অফার। তার মধ্যে নাম্বার 1 যেটা বলছে যে an offer may be expressed or implied, এই কিছুক্ষণ আগেই আমরা এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট এবং ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট পড়েছি, তাই না? জি স্যার। সেগুলো এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট এবং ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট এই জন্যই হয়েছে যে তখনই আমি বলেছিলাম কিন্তু যে তাদের অফারটাই হচ্ছে এক্সপ্রেস অফার এবং তাদের অফারটাই হচ্ছে ইমপ্লাইড অফার। এক্সপ্রেস অফার হওয়ার কারণে এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট হয়েছে, আর ইমপ্লাইড অফার হওয়ার কারণে ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তাহলে এক্সপ্রেস অফার কি, যেই অফারটা মুখে বলে বা লিখে তৈরি হয়। আর হ্যাঁ, আর ইমপ্লাইড হচ্ছে যেটা কাজের, যেখানে কোনো মানে কি কাজের মৌখিক বা মাধ্যমে হয় যে লিখিত থাকবে না, শুধু ডিরেক্ট অ্যাকশনের হ্যাঁ। মতো হবে। হ্যাঁ, কাজের মাধ্যমে যেটা তৈরি হবে। যেমন রাস্তা দিয়ে হচ্ছে বাস চলছে, হ্যাঁ, বাস ইজ রানিং অন দ্য রোড। তাহলে তুমি বাসের মধ্যে উঠে গেলা, তাহলে কি হয়ে গেল, বাস চলছে এটাই অফার, আর তুমি উঠে গিয়েছো এটা অ্যাকসেপ্টেন্স, সো দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট। দেখো তুমি বাসে উঠে গিয়ে যদি আরেকটা পরের স্টেশনে নামো, তুমি যদি বলো যে না আমি ভাড়া দিব না, তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে? হ্যাঁ, তোমার বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নিবে কিনা? বাসওয়ালারা তোমাকে আটকে রাখবে কিনা? জি স্যার, রাখবে। হ্যাঁ, যে ভাড়া না দিয়ে যেতে পারবা না। চলো, আরেকটা হচ্ছে বাসে ওঠার পরে এবং ড্রাইভার তোমাকে অ্যালাউ করার পরে যদি বলে যে না তুমি নেমে যাও, বলতে পারবে কোনো কারণ ছাড়া? না স্যার, বলতে পারবে না। না কেউ পারবে না। বলতে পারবে না। তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কিছু রাইটস এন্ড অব্লিগেশন কিন্তু অ্যারাইজ করছে। তাহলে রাইটস এন্ড অব্লিগেশন অ্যারাইজ করছে কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট, বিকজ দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাক্ট। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো, মানে কন্ট্রাক্টের মেরিটটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, যেগুলো কন্ট্রাক্ট হবে না ওখানে তুমি রাইটস এন্ড অব্লিগেশন ফিলই করতে পারবা না, আর যেখানে যেখানে কন্ট্রাক্ট হবে সেখানে রাইটস এন্ড অব্লিগেশন তুমি এটা ফিল করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো? ইউ ক্যান ফিল ইট। হ্যাঁ, সাপোজ এই যে আমরা বলেছিলাম ক্লাসে যখন তোমার কলম শেষ হয়ে গেছে, তুমি বান্ধবীকে বলছো, হ্যাঁ, সাপোজ নাজিয়ার কলমে কালি নাই, নাজিয়া আমানকে বলল, আমান would you please give me your pen because the ink of my pen is exhausted. তাহলে আমান বলল কি never mind, you are my friend, please take it. ঠিক আছে, তো নাজিয়া নিল, এটা লিখলো, লেখার পরে এবার এই কলম কি নাজিয়া ব্যাগের মধ্যে ঢোকাই নিয়ে বাসায় চলে যাবে? না স্যার, আমানকে দিয়ে যাব। হ্যাঁ, এই যে দিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে, আই মাস্ট রিটার্ন ইট টু হার। তাহলে সে এখন এখানে অব্লিগেশন ফিল করছে কিনা? জি স্যার। ডু ইউ ফিল এনি অব্লিগেশন যে আই মাস্ট রিটার্ন ইট? ডু ইউ ফিল দিস অব্লিগেশন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এরপরে আমান, আর ইউ দেয়ার? হ্যালো Aman, are you there? I saw you in the list. Yes, I'm present, sir. Hmm. Yes, sir, I'm here. হ্যাঁ, তো তাহলে কি হচ্ছে যে আমান
Do you feel that you have the right to get it back? Sir, can you just like repeat the question again? Hmm? Oh, you were not focused. Repeat the question. You were not focused to the class. তোমার কলম নিয়েছে নাজিয়া, নিয়ে লিখেছে she is feeling that she is to return it back. She is to return it to you. She feels. Do you feel that you have the right to get it back? Sorry, wrong number. Okay, তাহলে যেটা হচ্ছে যে yes of course সেটা ফিল করবে যে হ্যাঁ আমি এই অধিকার সংরক্ষণ করি যে আমার এটা ফেরত দেওয়া হোক। ঠিক আছে, লেটস এটা আমরা আরেকজনকে দিয়ে চিন্তা করি। নাজিয়া এবং এখানে আরেকজন আছে দেখা যাচ্ছে তামান্না। ওকে, গুড। তাহলে নাজিয়া তামান্নার কলম নিয়ে লিখলো, ঠিক আছে? লিখে এবার তামান্না, আর ইউ দেয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি কি এটা ফিল করছো যে হ্যাঁ নাজিয়া লিখে আমার কলমটা আমাকে ফেরত দিবে, এটা আমার অধিকার? জি স্যার। Yes, so you feel that I have the right to get it back. হ্যাঁ, যে আমার এই অধিকার আছে যে এটা আমাকে সে ফেরত দিবে। হ্যাঁ, এটা আমি ফিল করছি এবং সেও ফিল করছে yes I have to give it back. হ্যাঁ, I have to return it. তাহলে দেখো এই ফিলটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে হলো আউট অফ কন্ট্রাক্ট, কন্ট্রাক্ট থেকে আসছে। It comes out of contract. তাহলে এই যে কলম একজন আরেকজনের কাছ থেকে নিয়ে লিখছো ক্লাসে, হ্যাঁ there is a contract. There is a contract. এটাকে আমরা বলি কন্ট্রাক্ট অফ বেলমেন্ট। কি বলে এটাকে? কন্ট্রাক্ট অফ বেলমেন্ট। Yes, বেলমেন্ট, কন্ট্রাক্ট অফ বেলমেন্ট। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। জি স্যার। কন্ট্রাক্ট অফ বেলমেন্ট। এরপরে যেটা হচ্ছে নাম্বার 2, চিন্তা করেছিলা কোনো সময় যে ক্লাসে একজন আরেকজনের কাছ থেকে কলম নিয়ে লিখি এটা একটা চুক্তি, এটা একটা কন্ট্রাক্ট, ভেবেছিলা কোনো সময়? স্যার লাস্ট ক্লাসে আপনি যখন বলছিলেন তখন ভাবছিলাম যে এটা একটা কন্ট্রাক্ট। জি স্যার, তার আগে ভাবি নাই। তার আগে ভাবো নাই, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ স্টাডিং বিজনেস ল। বিজনেস ল পড়ার বেনিফিট এটাই যে এখন সবকিছু লিগ্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতে শিখবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আচ্ছা, নাম্বার 2 যেটা বলছে যে an offer must contemplate to give rise to the legal consequences. একটা অফার ওরকম হতে হবে যেটা কিনা আমাকে একটা লিগ্যাল কনসিকোয়েন্সের দিকে নিয়ে যাবে, আইনগত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা পড়েছিলাম এই যে এখানে ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল, স্যার দুইটা জিনিস ফলো করতে হবে লিগ্যাল হতে হলে। ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশন, এটা থাকতে হবে। কোন কন্ট্রাক্টকে ভ্যালিড করতে হলে এটা থাকতে হবে, ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল relation. There must be an intention among the parties that the agreement should be attached by legal consequences and create legal obligation. তাই তো? জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এখানে এটাই আমরা বলছি যে an offer must contemplate to give rise to the legal consequences. যে একটা অফার আমাকে একটা আইনগত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারতে হবে। যদি আইনগত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে ওই কন্ট্রাক্টকে আমরা মানে ওই অফারকে আমরা ভ্যালিড অফার বলতে পারবো না। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, আইনগত হতে হবে। হ্যাঁ, মানে অফারটা আমাদেরকে একটা আইনগত সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে হবে। যেমন আমি যদি তোমাকে বলি যে
যে চলো আমরা এক কাজ করি, আমরা এতে ঘুরতে যাই কোন একটা জায়গাতে। কোথায় এটা হতে পারে? এটা হতে পারে ফয়েজ লেক। ওখানে লেক আছে, কি কি আছে, চলো আমরা সেখানে, অথবা চিটাগাং চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যাই চলো। তাহলে এটা কি, যে এটা আমি একটা অফার করলাম, কেউ একজন এটা অ্যাকসেপ্ট করলো যে ঠিক আছে চলেন ঘুরতে যাই চিড়িয়াখানায়। তাহলে কি হলো, এরপরে যদি আমি আর না যাই তাহলে সে কি আমার এগেইনস্টে লিগ্যাল অ্যাকশনে যেতে পারবে? না স্যার, পারবে না। না স্যার। চলো আমরা চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যাই, এটা একটা অফার। এই অফারটা কি তাহলে ভ্যালিড অফার হবে? না না হবে না। হবে না কেন? স্যার, কেন? কারণ এই লিখিত অফার, কোনো প্রমাণ ছিল না। না না না, এটা এত স্যার আইনগত কোনো ঝামেলা তো জি স্যার, এটা এনফোর্সেবল বাই ল। এত দ্রুত ইয়ে করার দরকার নেই, তুমি একটু চিন্তা করে তারপরে বলো। এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। না, অ্যাকসেপ্ট করলেও হবে না। এটা কেন হবে না? কারণ এই অফারটা আইনগত কোনো সম্পর্ক তৈরি করে না। জি স্যার। অফারটা আইনগত কোনো সম্পর্ক তৈরি করে না, ঠিক আছে? তাহলে এখানে বলছে যে একটা অফার যদি আইনগত সম্পর্ক তৈরি করে দিতে পারে তাহলে কেবলমাত্র সেটা ভ্যালিড হবে। আর যদি একটা অফার আইনগত সম্পর্ক তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেটা কি হবে? ভ্যালিড অফার হবে না। ভ্যালিড অফার হবে না। নাম্বার স্যার আমাদের ক্লাস আছে 10:30 থেকে। 10:30 থেকে ক্লাস আছে, অলরাইট। তাহলে আমরা আজকে এই দুটো পয়েন্টই পড়লাম, নেক্সটে আমরা 3 নাম্বার পয়েন্ট থেকে পড়বো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ স্যার।